এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। অসমাপ্ত আত্মজীবনী পর্ব ৮ কাউন্সিল প্রস্তাব। Whereas in this vast subcontinent of India 100 million Muslims are the adherents of a faith which regulates every department of their life, educational, social, economic and political, whose code is not confined merely to spiritual doctrines and tenets or rituals and ceremonies, and which stands in sharp contrast to the exclusive nature of Hindu dharma and philosophy, which has fostered and maintained rigid caste system for thousands of years, resulting in the degradation of 60 million human beings to the position of untouchables, creation of unnatural barriers between man and superimposition of social and economic inequalities on a large body of the people of this country, and which threatens to reduce Muslims, Christians and other minorities to the status of irredeemable helots, socially and economically. Whereas the Hindu caste system is a direct negation of nationalism, equality, democracy and all the noble ideals that Islam stands for. Whereas different historical backgrounds, traditions, cultures, social and economic orders of the Hindus and the Muslims made impossible the evolution of a single Indian nation inspired by common aspirations and ideals, and whereas after centuries they still remain two distinct major nations. Whereas soon after the introduction by the British of the policy of setting up political institutions in India on the lines of Western democracies based on majority rule, which means that the majority of the nation or society could impose its will on the minority of the nation or society in spite of their opposition, as amply demonstrated during the 2.5 years regime of Congress governments in the Hindu majority provinces under the Government of India Act 1935, when the Muslims were subjected to untold harassment and oppression, as a result of which they were convinced of the futility and ineffectiveness of the so-called safeguards provided in the Constitution and in the instruments of instructions to the governors, and were driven to the irresistible conclusion that in a united India federation, if established, the Muslims, even in Muslims majority provinces, could meet with no better fate, and their rights and interests could never be adequately protected against the perpetual Hindu majority at the center. Whereas the Muslims are convinced that with a view to saving Muslim India from the domination of the Hindus, and in order to afford them full scope to develop themselves according to their genius, it is necessary to constitute a sovereign, independent state comprising Bengal and Assam in the northeast zone, and in Punjab, northwest frontier province, Sindh and Baluchistan in the northwest zone. This convention of the Muslim League legislators of India, central and provincial, after careful consideration, hereby declares that the Muslim nation will never submit to any constitution for a united India, and will never participate in any single constitution-making machinery set up for the purpose, and any formula devised by the British government for transferring power from the British to the people of India, which does not conform to the following just and equitable principles calculated to maintain internal peace and tranquility in the country, will not contribute to the solution of the Indian problem. 1. That the zones comprising Bengal and Assam in the northeast and the Punjab, northwest frontier province, Sindh, and Baluchistan in the northwest of India, namely Pakistan zones, where the Muslims are in a dominant majority, be constituted into one sovereign independent state, and that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay. 2. That two separate constitution-making bodies be set up by the peoples of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective constitutions. 3. That the minorities in Pakistan and Hindustan be provided with safeguards on the line of the All India Muslim League resolution passed on March 23, 1940 at Lahore. 4.
that the acceptance of the Muslim League demand for Pakistan and its implementation without delay are the sine qua non for the Muslim League cooperation and participation in the formation of an interim government at the center. This convention further emphatically declares that any attempt to impose a constitution on a united India basis or to force any interim arrangement at the center contrary to the Muslim demand, will leave the Muslims no alternative but to resist such imposition by all possible means for their survival and national existence. জনাব সোহরাওয়ার্দের বক্তৃতার পরে প্রায় ২০-২৫ জন নেতা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বক্তৃতা করেন এবং প্রস্তাবটা সমর্থন করেন। জনাব আবুল হাশিম সাহেবও চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হওয়ার পরে জনাব লিয়াকত আলী খান একটা শপথনামা পেশ করেন এবং সমস্ত প্রদেশের আইনসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরা এতে দস্তখত করেন। কনভেনশন সমাপ্ত হওয়ার পরে যারা হাওড়া স্টেশনে আমার বিদায় জানাতে এসে ট্রেনে উঠে পড়েছিল তারা মহা বিপদের সম্মুখীন হলো। কি করে কলকাতা ফিরে আসবে? স্পেশাল ট্রেন তো আর কলকাতা ফিরে যাবে না, কি করি ভেবে আর কুল পাই না। আমরা পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম দিল্লি থেকে আজমির শরীফে খাজা বাবার দরগা জিয়ারত করব, আবার আজমির থেকে আগ্রায় তাজমহল দেখতে যাব। 1943 সালে তাজমহল না দেখে ফিরে যেতে হয়েছিল। এবার যেভাবে হয় দেখতেই হবে। ছোটকাল থেকে আশা করে রয়েছি, সুযোগ আবার কবে হবে কে জানে। যা হোক, আমি ও আরও কয়েকজন সহকর্মী শহীদ সাহেবের শরণাপন্ন হলাম এবং ছাত্রদের অসুবিধার কথা বললাম। শহীদ সাহেব বললেন, কেন, একজন তো টাকা নিয়ে গেছে, এদের ভাড়া দেবার কথা বলে। তোমার সাথে আলোচনা করে টাকা দিতে বলেছি। বললাম, জানি না তো স্যার, সে তো চলে গিয়েছে। শহীদ সাহেব রাগ করলেন। তিনি ছাত্রদের নন, তার নাম আজ আর আমি বলতে চাই না। শহীদ সাহেব আবারও কিছু টাকা দিলেন। হিসাব করে প্রত্যেককে 25 টাকা করে, এতেই হয়ে যাবে। খন্দকার নুরুল আলম ও আমি সকলে 25 টাকা করে নিয়ে রসিদ নিয়ে নিলাম প্রত্যেকের কাছ থেকে। তারা বিদায় হয়ে কলকাতায় চলে গেল। আমরা 8-10 জন জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবের সাথে আজমির শরীফ রওনা হলাম। চৌধুরী সাহেব সাথে আছেন, টাকা দরকার পড়লে অসুবিধা হবে না। আবার দিল্লি শহরকে ভালো করে দেখে নিলাম। শত শত বছর মুসলমানরা দিল্লি থেকে সমস্ত ভারতবর্ষ শাসন করছে। তখন কি জানতাম এই দিল্লির উপর আমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। দিল্লির লালকেল্লা, কুতুব মিনার, জামে মসজিদ আজও অনন্য মুসলিম শিল্পের নিদর্শন ঘোষণা করছে। পুরানা দিল্লি ও তার চারপাশে ও তার আশেপাশে যখনই বেড়াতে গিয়েছি দেখতে পেয়েছি সেই পুরনো স্মৃতি। আমরা দল বলে আজমির শরীফ যাবার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়ে বসলাম। কত গল্পই না শুনেছি বাড়ির গুরুজনদের কাছে। খাজা বাবার দরগায় গিয়ে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়, যদি চাওয়ার মতো চাইতে পারো। আমরা যখন আজমির শরীফ স্টেশনে পৌঁছালাম দেখি বহু লোক তাদের কাছে থাকবার জন্য আমাদের অনুরোধ করছেন। ভাবলাম, ব্যাপার কি, আমাদের এত আদর কেন? আমরা কারো দাওয়াত কবুল করছি না, কারণ চৌধুরী সাহেবই আমাদের প্রতিনিধি। তিনি যা করবেন তাই আমাদের করতে হবে। তিনি মালপত্র নিয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে নেমে আসলেন এবং একজন ভদ্রলোককে নিয়ে চললেন। আমাদের জন্য কামরার অভাব নাই। গোসল করলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম। পরে বুঝতে পারলাম এরাই খাদেম। আজমির শরীফের খাদেমদের যথেষ্ট ভদ্রতাবোধ আছে দেখলাম। তারা কিছুই চেয়ে নেয় না। থাকার বন্দোবস্ত করবে, খাবার ব্যবস্থা করবে, সাথে লোক দেবে। যে খরচগুলি করার একটা নিয়ম আছে সেগুলি শুধু আপনাকে দিতে হবে। ফিরে আসার সময় আপনারা যা দিবেন তাই তারা গ্রহণ করবে। শুনেছি যে টাকা তারা গ্রহণ করে তার একটা অংশ নাকি দিতে হয় দরগা কমিটিকে, কারণ দরগা কমিটির যথেষ্ট খরচ আছে। খাজা বাবার দরগায় কোনো লোক না খেয়ে থাকে না, পাক হতে থাকে, মানুষ খেতে থাকে।
আমরা দরগায় রওনা করলাম। পৌঁছে দেখি এলাহি কাণ্ড, শত শত লোক আসে আর যায়, সেজদা দিয়ে পড়ে আছে। অনেক লোক চিৎকার করে কাঁদছে, কারো কারো দুঃখে দুই চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। সকলের মুখে একই কথা, খাজা বাবা দেখা দে। খাজা বাবার দরগার পাশে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান হচ্ছে। যদিও বুঝতাম না ভালো করে, তবুও মনে হতো আরও শুনি। আমরা দরগায় জিয়ারত করলাম, বাইরে এসে গানের আসরে বসলাম, অনেকক্ষণ গান শুনলাম। যাকে আমরা কাওয়ালি বলি। কিছু কিছু টাকা আমরা সকলেই কাওয়ালকে দিলাম। ইচ্ছা হয় না উঠে আসি, তবুও আসতে হবে। আমরা তারগড় পাহাড়ে যাব। সেখানে কয়েকটি মাজার আছে, তারা খাজা বাবার খলিফা ছিলেন। তারাগড় পাহাড় অনেক উঁচুতে, আমাদের উঠতে হবে তার উপরে। কি করে এই পাহাড় অতিক্রম করে মুসলিম সৈন্যরা পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিল, সেই যুদ্ধে যখন হাওয়াই জাহাজের জন্মই হয় নাই। ইতিহাসের ছাত্রদের জানা আছে খাজা বাবা কেনই বা এই জায়গা বেছে নিয়েছিলেন, সে ইতিহাসও খাদেম সাহেবের প্রতিনিধি আমাদের শোনালো। খাদেম সাহেব একজন প্রতিনিধি আমাদের সাথে দিয়েছিল। আমরা তারাগড়ে উঠলাম, অনেকক্ষণ সেখানে ছিলাম। তারাগড় পাহাড় থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় শুধু মরুভূমি, আর একদিকে আজমির শহর। সেখান থেকে নেমে আসলাম তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। আমরা খাদেম সাহেবের আস্তানায় এসে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার বেরিয়ে পড়লাম আনার সাগরে যাবার উদ্দেশ্যে। বিরাট লেক, সকল পাড়েই শহর গড়ে উঠেছে আজকাল। একপাশে মোগল আমলের কীর্তি পড়ে আছে। এখানে এসে বাদশাহ ও বেগমরা বিশ্রাম করতেন। বাদশাহ শাহজাহানের কীর্তি সকলের চেয়ে বেশি। বাদশাহ ও বেগম যেখানে থাকতেন সেই জায়গাটা আজও আছে, সাদা মরমর পাথর দ্বারা তৈরি। আমরা সমস্ত সন্ধ্যা সেখানেই কাটালাম। সন্ধ্যার পর আস্তে আস্তে শহরের দিকে রওনা করলাম। পানির দেশের মানুষ আমরা, পানিকে বড় ভালোবাসি। আর মরুভূমির ভেতর দিয়ে এই পানির জায়গাটুকু ছাড়তে কত যে কষ্ট হয় তা কি আর করে বোঝাবো। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একজন বলেছিল, রাতটা এখানেই কাটালে কেমন হয়। সত্যিই ভালো হতো, কিন্তু উপায় নেই। রাতে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না এই জায়গাটায়। আবার থাকতে দেওয়ার চেষ্টা করলে যদি পুলিশ বাহাদুররা গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, তবে কে এই বিভুই বিদেশে আমাদের হাজত থেকে রক্ষা করবে। সন্ধ্যার পরে খাজা বাবার দরবারে ফিরে এলাম। কিছু সময় সেখানে থেকে আবার আমাদের আস্তানায় চলে এলাম। খাদেম সাহেব আমাদের জন্য খুব ভালো খাবার বন্দোবস্ত করেছে। রাতটা খুব আরামেই ঘুমালাম। আজমির শরীফকে বিদায় দিয়ে আবার আমরা ট্রেনে উঠে বসলাম আগ্রার দিকে, যেখানে মমতাজ বেগম শুয়ে আছেন তাজমহলকে বুকে করে। বহুদিনের স্বপ্ন তাজমহল দেখব। মোগল শিল্পের স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই তাজ। বাদশাহ শাহজাহানের অমর প্রেমের নিদর্শন এই তাজ। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এই তাজ। আমাদের নিজেদের মধ্যে তাজ দেখা নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। দুনিয়ার বহু দেশ থেকে বহু লোক শুধু তাজ দেখার জন্য ভারতবর্ষে আসতো। তাজমহলের কথা জানে না এমন মানুষ দুনিয়ায় বিরল। আমাদের দেরি আর সইছে না। মনে হচ্ছে ট্রেন খুব আস্তে আস্তে চলছে, কারণ তাজ দেখার উদগ্র আগ্রহ আমাদের পেয়ে বসেছে। আমরা তো ভাবি নাই ঠিক পূর্ণিমার দিনে আগ্রা পৌঁছাবো। আমরা হিসেব করে দিন ঠিক করে আসি নাই। মনে মনে পূর্ণিমাকে ধন্যবাদ দিলাম, আর আমাদের কপালকে ধন্যবাদ না দিলে অন্যায় হতো, তাই তাকেও দিলাম। আমরা আগ্রায় পৌঁছালাম সকালের দিকে। 2 দিন আমরা আগ্রায় থাকব। কোনো একটা হোটেলে উঠব ঠিক করলাম। লোক তো আমরা কম না, প্রায় 12-14 জন। অনেক টাকা খরচ করতে হবে। মুসাফিরখানা হলেই আমাদের সুবিধা হতো। আগ্রা স্টেশনে পৌঁছালাম। অনেক হোটেলের লোকই তাদের হোটেলে থাকতে আমাদের অনুরোধ করলো। এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি বললেন, আপনারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, এটা বাঙালি হোটেল আছে, সেখানে আপনাদের সুবিধা হবে। চৌধুরী সাহেব বললেন, আপনাদের হোটেলে তাঁবু আছে? আমরা অনেক লোক। তিনি বললেন, তাঁবু খাটিয়ে দিতে পারবো।
ঠিক হলো আগ্রা হোটেলেই যাব। চৌধুরী সাহেব একটা রুম নিলেন। আমাদের জন্য 2টা তাঁবু ঠিক করে দেওয়া হলো। আমরা খাটিয়া পেলেই খুশি। শুধু প্রয়োজন আমাদের গোসল করার পানি আর পায়খানা। হোটেলের মালিক বাঙালি, খুব ভদ্রলোক। আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের যাবতীয় বন্দোবস্ত করতে ম্যানেজারকে হুকুম দিলেন। কত টাকা দিতে হবে চৌধুরী সাহেবকে ঠিক করলেন। তিনিই দিয়েছিলেন। আমাদের কিছুই দিতে হয় নাই। তাড়াতাড়ি আমরা গোসল করে কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মন তো মানছে না। তাজ দেখার উদগ্র আগ্রহ। টাঙ্গা ভাড়া করে তাজ দেখতে রওনা করলাম। প্রখর রৌদ্র। কি দেখলাম ভাষায় প্রকাশ আমি করতে পারবো না। ভাষার উপর আমার সে দখল নাই। শুধু মনে হলো এও কি সত্যি? কল্পনা যা করেছিলাম তার চেয়ে এ যে অনেক সুন্দর ও গম্ভীর্যপূর্ণ। তাজকে ভালোভাবে দেখতে হলে আসতে হবে সন্ধ্যায়, সূর্য অস্ত যাবার সময়। চাঁদ যখন হেসে উঠবে তখন। আমরা বেশি দেরি করলাম না, কারণ আগ্রা দুর্গ ও ইতিমাদ-উদ-দৌলা বেগম নূরজাহানের পিতার কবর। আমরা আগ্রা দুর্গে এলাম। দেওয়ানি আম, মতি মসজিদ, মাছি ভবন, নাগিনা মসজিদ সবই ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেওয়ানি খাস ও জেসমিন টাওয়ার দেখতেও ভুল করলাম না। দিল্লির লালকেল্লার সাথে এর যথেষ্ট মিল আছে। মোগল আমলের শিল্প একই রকমের দেখলেই বোঝা যায়। যমুনার দিকে বারান্দায় কতগুলো পাথর ছিল। সেই পাথরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তাজকে দেখা যেত। এখন আর পাথরগুলি নাই। একটা কাঁচ লাগানো আছে। এই কাঁচের মধ্যেই পরিষ্কারভাবে তাজকে দেখা যায়। আমরা সকলেই দেখলাম। শীষমহল দেখে রওনা করলাম। আমাদের যে ভদ্রলোক ঘুরে দেখাচ্ছিলেন তিনি অনেক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু সত্য, কিছু গল্প। তবে একটা সত্য, মোগলদের পতনের পরে বারবার লুটতরাজ হয়েছে। জ্যাঠ ও মারাঠি এবং শেষ আঘাত হেনেছে ইংরেজ। জ্যাঠ ও মারাঠিরা কিছু কিছু লুট করেই চলে গিয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ সব কিছু লুট করেই নিয়ে গেছে ভারতবর্ষে। লর্ড স্থানীয় লোকরাই এই লুটের প্রধান কর্ণধার ছিল। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অনেক জায়গায় মোগল শিল্পের অনেক নিদর্শন আছে। আমরা ইতিমাদ-দৌলা দেখে ফিরে চললাম তাজমহল দেখতে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দিল্লির লালকেল্লা পূর্বেই দেখেছি, তাই আগ্রা দুর্গ দেখতে আমাদের সময় লাগার কথা না। সূর্য অস্তচলগামী। আমরাও তাজমহলের দরজায় হাজির। অনেকক্ষণ থাকবো। রাত 10টা পর্যন্ত দরজা খোলা থাকে। তারপর দারোয়ান সাহেবরা এসে ঘন্টা দিয়ে জানিয়ে দিবে সময় হয়ে গেছে। তাজকে ত্যাগ করতে হবে রাতের জন্য। আমরা বসে পড়লাম একটা জায়গা বেছে নিয়ে। কয়েকজন নামাজ পড়তে গেলেন। আজানের ধ্বনি কানে এসেছে। পাকিস্তান হওয়ার পরও আজান হয় কি না জানি না। এই দিনে অনেক লোক দেশ বিদেশ থেকে এসেছে। বাঙালি, মারাঠি, পাঞ্জাবি, মনে হলো ভারতবর্ষের সকল জায়গায় লোকই এসেছে। আমাদের পথ প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম, এত ভিড় কি সকল সময়ই থাকে? বললেন না, পূর্ণ চন্দ্রের সময় অনেক লোক বিশেষ করে আসে। সূর্য যখন অস্ত গেল সোনালি রং আকাশ থেকে ছুটে আসছে। মনে হলো তাজের যেন একটা নতুন রূপ। সন্ধ্যার একটু পরেই চাঁদ দেখা দিল। চাঁদ অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে, আর সাথে সাথে তাজ যেন ঘোমটা ফেলে নতুন রূপ ধারণ করছে। কি অপূর্ব দেখতে! আজও 21 বছর পরে লিখতে বসে তাজের রূপকে আমি ভুলি নাই। আমি ভুলতেও পারবো না। দারোয়ান দরজা বন্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তাজমহলেই ছিলাম। পরের দিন সকালবেলা আমাদের যেতে হবে ফতেহ সিক্রিতে। চৌধুরী সাহেব একটা মোটর বাস ঠিক করেছিলেন। ফতেহপুর সিক্রি ও সেকেন্দ্রা দেখে বিকেলে ফিরে আসব। এই আমাদের রওনা করতে হবে তুন্দুলার পথে। তুন্দুলা একটা জংশন। দিল্লি থেকে তুন্দুলা ট্রেন হয়ে হাওড়া যায়। হাওড়াগামী ট্রেন ধরা হবে। সকালবেলায় মোটর বাস এসে হাজির। আমরা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে গাড়িতে চেপে বসলাম। চৌধুরী সাহেব এলেই গাড়ি ছেড়ে দিল। মাত্র 28 মাইল পথ, কত সময়ই বা লাগবে? মোগলদের স্থাপত্য শিল্পের গল্প করতে করতেই আমরা এসে পড়লাম ফতেহপুর সিক্রিতে। আকবর বাদশাহ নিজেই ফতেহপুর সিক্রি নির্মাণ করেছিলেন।
এখানে সম্রাট আকবর তার রাজধানী করেছিলেন। আগ্রার দুর্গের সাথে এর বিশেষ পার্থক্য ছিল না, তবে ফতেহপুর সিক্রিতে অনেক বড়। এই ফতেহপুর সিক্রির সামনেই বিরাট ময়দান দেখা যায়, এর নামই খানোয়া। এখানেই সম্রাট বাবর সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে ভারতবর্ষের মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। কেন এই আকবর বাদশাহ এখানে দুর্গ করেন তা বলা কষ্টকর। এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মত। আমরা আগ্রা গেট পার হয়ে ভেতরে এলাম। সামনে বুলন্দ দরজা, এটাই হলো দুর্গের প্রধান গেট। 134 ফিট উঁচু বুলন্দ দরজা পার হয়েই আমরা প্রথম দেখতে পেলাম সেলিম চিশতির দরগা। তার মাজার জিয়ারত করে আমরা দুর্গের ভেতর প্রবেশ করব। দরগা জিয়ারত করলাম। সেলিম চিশতি ছিলেন বাদশাহ আকবরের পীর। আজমিরের খাজা বাবার দরগায় দেখলাম গান বাজনা চলছে সামনে। এখানেও দেখলাম সেই একই অবস্থা। আমাদের বাংলাদেশের মাজারে গান বাজনা করলে আর উপায় থাকতো না। খাজা বাবা মঈনুদ্দিন চিশতি এবং সেলিম চিশতি দুজনই নাকি গান ভালোবাসতেন। আমরা এক এক করে এবাদতখানা থেকে আরম্ভ করে আবুল ফজলের বাড়ি, হামামখানা, ধর্মশালা, মিনা মসজিদ, যোধাবাই মহল ও সেলিমগড় দেখতে শুরু করলাম। একজনে একটা জায়গা দেখতে চায়। আমি দেখতে চেয়েছিলাম তানসেনের বাড়ি। শেষ পর্যন্ত তানসেনের বাড়িতে দেখতে গেলাম। তার বাড়িটা প্রাসাদের বাইরে, পাহাড়ের উপর ছোট্ট একটা বাড়ি। বোধহয় সঙ্গীত সাধনায় ব্যাঘাত হবে, তাই তিনি দূরে থাকতেই ভালোবাসতেন। আমার মন যেন সান্ত্বনা পেল না তানসেনের বাড়ি দেখে। যা হোক, বহুদিনের কথা। এ বাড়িতে তিনি ছিলেন কি না শেষ পর্যন্ত তারই বা কি ঠিক। সম্রাট তো এত অর্থ খরচ করে যে প্রাসাদ ও দুর্গ তৈরি করলেন, 2 বছরের বেশি থাকতেই পারেন নাই। আবার আগ্রা দুর্গে ফিরে যেতে হয়েছিল ঐতিহাসিকদের মতে পানির অভাবের জন্য। আমার মন স্বীকার করতে চায় না যে পানির জন্য তিনি চলে যান। মনে হয় অন্য কোনো কারণ ছিল। 8 বর্গমাইল জায়গা নিয়ে ফতেহপুর সিক্রি রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ গড়ে তোলেন, যার মধ্যে 2900 ঘর ছিল। আগ্রা দুর্গে ছিল প্রায় 500 ঘর। ফতেহপুর সিক্রিতে সম্রাটের সমস্ত আম্রত্যবৃন্দের থাকার জায়গা হলেও 60,000 সৈন্য থাকতে পারত। সম্রাট আকবরের শক্তি ও সামর্থ্য ছিল, তিনি এদের জন্য পানির ব্যবস্থা করতে পারেন নাই। পানির কষ্টেই তিনি ফতেহপুর সিক্রি ছেড়ে আসেন, এটা যেন বিশ্বাস করতে মন চাইল না। আমাদের আবার সন্ধ্যার ট্রেন ধরতে হবে। লোকাল ট্রেন আগ্রা থেকে তুন্দুলা পর্যন্ত যায়। ফতেহপুর সিক্রির পাশেই একটা ডাকবাংলো আছে। আমরা সকলে কিছু খেয়ে নিয়ে রওনা করলাম সেকেন্দায়, যেখানে সম্রাট আকবর চিরনিদ্রায় শায়িত। এই সমাধি স্থান আমি দেখেছি, কিন্তু সেকেন্দায় আকবরের সমাধির ভাবগম্ভীর ও সাদাসিধে পরিবেশটা আমার বেশ লাগছিল। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে অনেক রকমের গাছপালায় ভরা, ফল ও ফুলের গাছ। সমাধিটা সাদা পাথরের তৈরি। আমাদের সময় হয়ে এসেছে, ফিরতে হবে। চৌধুরী সাহেব তাড়া দিলেন। আমরাও গাড়িতে উঠলাম। আগ্রায় ফিরে এসেই মালপত্র নিয়ে রওনা করলাম তুন্দুলা স্টেশনে। এসে দেখি বাংলাদেশের অনেক সহকর্মী এখানে আছেন, অনেক ভিড়। মালপত্র চৌধুরী সাহেবের প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে চেষ্টা করলাম। যখন সকলেই উঠে গেছে ট্রেনে, আমি আর উঠতে না পেরে একটা ফার্স্ট ক্লাসের দরজার হাতল ধরে দাঁড়ালাম। আমার সাথে আরেক বন্ধু ছিল। পরের স্টেশনে যে কোনো বগিতে উঠে পড়ব। অনেক ধাক্কাধাক্কি করলাম। প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক দরজা খুললেন না। ট্রেন ভীষণ জোরে চলছিল। আমাদের ভয় হতে লাগলো। একবার হাত ছুটে গেলে তো আর উপায় নাই। আমি 2 হাতলের মধ্যে 2 হাত ভরে দিলাম, আর ওদিকে বুকের কাছে রাখলাম মেল ট্রেন। স্টেশন কাছাকাছি হবে না। আমাদের কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল। বাতাসে হাত পা অবশ হয়ে চলেছে। আর কিছু সময় চললে আর উপায় নাই। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল। আমরা নেমে পড়লাম। আনোয়ার আনোয়ার বলে ডাকতে শুরু করলাম। প্রথম শ্রেণীতে আনোয়ার ছিল, ওর কাছে আমার বিছানা। আমাদের জন্য আনোয়ার খুব উদ্বিগ্ন ছিল। জানালা দিয়ে কোনো ক্রমে ট্রেনের ভেতর উঠলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। পরের দিন সন্ধ্যায় আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছালাম।
সকলের সকল কিছুই আছে। আমার সুটকেসটা হারিয়ে গেছে। শুধু বিছানাটা নিয়ে কলকাতা ফিরলাম। এরপর ভাবলাম কিছুদিন লেখাপড়া করব। মাহিনা বাকি পড়েছিল টাকা পয়সার অভাবে। এত টাকা বাড়ি না গেলে আব্বার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। 1 বছর মাহিনা দেই নাই। কাপড় জামাও নতুন করে বানাতে হবে। প্রায় সকল কাপড়ই চুরি হয়ে গেছে। বাড়িতে এসে রেনুর কাছে আমার অবস্থা প্রথমে জানালাম। দিল্লি ও আগ্রা থেকে রেনুকে চিঠিও দিয়েছিলাম। আব্বাকে বলতেই হবে। আব্বাকে বললে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন মনে হলো। কিছুই বললেন না। পরে বলেছিলেন, বিদেশ যখন যাও বেশি করে কাপড় নেওয়া উচিত নয় এবং সাবধানে থাকতে হয়। টাকা দিয়ে আব্বা বললেন, কোনো কিছু শুনতে চাই না, বিয়ে পাস ভালোভাবে করতে হবে। অনেক সময় নষ্ট করেছ। পাকিস্তানের আন্দোলন বলে কিছু বলি নাই। এখন কিছুদিন লেখাপড়া করো। আব্বা মা ভাই বোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেনুর ঘরে এলাম বিদায় নিতে। দেখি কিছু টাকা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। অমঙ্গল অশ্রুজল। বোধহয় অনেক কষ্টে বন্ধ করে রেখেছে। বলল, একবার কলকাতা গেলে আর আসতে চাও না। এবার কলেজ ছুটি হলেই বাড়ি এসো। কলকাতায় এসে মাহিনা পরিশোধ করে যে বইগুলি বন্ধুবান্ধবরা পড়তে নিয়েছিল তার কিছু কিছু চেয়ে নিলাম। কলেজে যখন ক্লাস করতে যেতাম প্রফেসর সাহেবরা জানাতেন, আর 2-1 জন বলতেনও, কি সময় পেয়েছো কলেজে আসতে? আমি কোনো উত্তর না দিয়ে নিজেই হাসতাম। সহপাঠীরাও হাসত। পড়তে চাইলেও কি আর লেখাপড়া করা যায়? ক্যাবিনেট মিশন তখন ভারতবর্ষে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করছে ক্যাবিনেট মিশনের সাথে। আমরাও পাকিস্তান না মানলে কোনো কিছু মানব না। মুসলিম লীগ ও মিল্লাত অফিসে রোজ চায়ের কাপে ঝরে উঠত। মাঝে মাঝে মিটিং হয়, বক্তৃতাও করি। এ সময় ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গ্রহণ করবে। তাতে দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হয়েছিল। পরে কংগ্রেস চুক্তিভঙ্গ করে, যার ফলে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। এমনভাবে ক্যাবিনেট মিশন আলোচনা করেছিল, তারা মনে হচ্ছিল ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারকে ভালোভাবে জানতেন ও বুঝতেন, তাই তাকে ফাঁকি দেওয়া সোজা ছিল না।